चोण कमिशन ने और चीफ सैकटरी नूं यह प्रक्रिया जिहड़ी है जल्द पूरी करन दे निर्देश दिते गए ने। गुरुद्वारा चोण कमिशन का क्योंकि अधिकार खेतर हुंदा है चोणां करवाउणियां और जदों गुरुद्वारा चोण कमिशन नूं किसी तरीके का इशारा होवे या आइडिया होवे कि चोणां होणियां ने आउण वाले टाइम दे विच तां गुरुद्वारा चोण कमिशन वोटर सूचियां जिहड़ियां ने उसनूं पूरा करन दी प्रक्रिया जिहड़ी है वो शुरू कर दिंदे ने और हुण गुरुद्वारा चोण कमिशन वल्लों वोटर सूचियां पूरी तैयार करन दी जिहड़ी है वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके हुक्म जारी लिखती हुक्म जारी कर दिते गए ने। चीफ सैकटरी नूं यह प्रक्रिया छेती पूरी करन दे निर्देश दिते ने। घट्टो घट्ट उस दे विच लिखिया गया कि उम्र 21 साल होवे वोटर बनने दे लई और पूर्ण सिख होना चाहिए है, मतलब केसधारी सिख व्यक्ति है वही वोट पा सकता है ਜਿਹੜਾ अपने दाढ़ी बाल नहीं कटदा, सिर ते दस्तार सजाउंदा है और बीबियां भी जड़ियां पूर्ण सिख ने उही वोट पाउण दियां हकदार हुंदियां ने। पूर्ण सिख ही वोट पा सकता है और इस दी तैयारी जिहड़ी है गुरुद्वारा कमिशन ने शुरू कर दी है। यानी अगले दिनों के विच SGPC चोणां दी सुगबुगाहट सुनाई देन लगी है। अगले दिनों के विच SGPC चोणां हो सकदियां। ये चर्चा इसलिए भी क्योंकि पिछले दिनों के विच SGPC नाल जुड़े बहुत सारे मुद्दे चर्चा दे विच रहे ने। वार वार एक जिहड़ी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल उस ते ये विरोधी पार्टियां इल्जाम लाउंदियां ने या विरोधी पार्टियां ये कह के घेरदियां ने कि SGPC जिहड़ी है वो श्रोमणी अकाली दल के अधिकार हेठ है या SGPC ते कब्जे की गल वख-वख पार्टियां वल्लों की जाती है। इस करके भी वोटिंग की चर्चा जिहड़ी है पिछले समय के दौरान भी रही है और हुण एक बारी फिर होण लग पई है। गुरचरण सिंह गरेवाल साडे नाल जुड़े ने, जनरल सकत्तर ने SGPC दे। गरेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 ते। एक बारी फिर चर्चा जिहड़ी है वो उठ खड़ी हुई है क्योंकि गुरुद्वारा चोण कमिशन ने वोटर सूचियां की प्रक्रिया पूरी करने को कहता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, तो बड़ी देर की उड़ीक कर रहे हैं क्योंकि ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਏਗੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। मतलब तुसी जे चोणां हो जांदियां तां थोड़ी तैयारी पूरी है, तुसी तैयार हो? जी मैं ये दसदा गल कि देखो संगत जिन्हों समझूगी बई ये लोग जिहड़े आ ये सेवा धर्म की कौम की सेवा कर सकते आ। जिहड़ी पिछले समय की सेवा चल रही आ ओनू जे वो योग समझणगे, ठीक समझणगे तां फिर ओनू चुन के लै आउणगे। सो इहदे तैयारी वाली गल इस तरह ना जी कि ਇਹਦੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ गरेवाल ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ 25 ਰੋਡੀਆ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮਤ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਜੁੜਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚਲ ਗਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਘਾਟਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਚੁਣ ਕੇ,
ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਧਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਗਾ ਲੋਕੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ 1 2 3 4 ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਉਣਤਾਈਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੜਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦਾ? ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ।